بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کیف پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ، 550 سے زائد ڈرونز اور میزائل داغ دیے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر گزشتہ شب تاریخ کا سب سے شدید حملہ کر دیا۔ ایک ہی رات میں روس نے 550 بیلسٹک میزائل اور ڈرون فائر کیے، جس میں شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ 7 گھنٹے جاری رہا اور ہر طرف تباہی، آگ اور ہلاکتیں دیکھی گئیں۔ حملے کے فوراً بعد جاری ہونے والی تصاویر اور ویڈیوز میں کیف کھنڈر بنتا دکھائی دیا گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے اسے یوکرین جنگ کا خطرناک ترین حملہ قرار دے رہا ہے۔ ٹرمپ اور پیوٹن کی فون کال کے بعد روس کا شدید رد عمل، جنگ بندی کی تجویز مسترد۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پیوٹن کے درمیان فون پر ہونے والی گفتگو کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کی پیشکش کی، مگر پیوٹن نے سخت فوجی حملے کے ذریعے اس کا جواب دیا۔ روسی موقف ہے کہ جنگ کے مقاصد سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ پیوٹن نے واضح کر دیا ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی مذاکرات صرف روس اور یوکرین کے درمیان ہوں گے۔ امریکہ کی مداخلت کو وہ مکمل طور پر مسترد کر چکے ہیں۔ یوکرین کی جوابی کارروائیاں، روس کے اندر حملے اور نیوی جنرل کو ہدف بنایا گیا۔ یوکرین نے روسی سرحد کے اندر ڈرون حملوں میں تیزی لاتے ہوئے نئی حکمت عملی اختیار کی ہے۔ یوکرین کے حملے میں روسی نیوی کے ڈپٹی چیف، جو کہ پیوٹن کا قریبی ساتھی تھا، ہلاک ہو گیا۔ کریمیا برج کو بھی نشانہ بنایا گیا اور گہرائی میں روسی علاقوں پر آپریشن سپائڈر ویب کیا گیا۔ یوکرینی فورسز اب روسی علاقے کے اندر تک کارروائیاں کر رہی ہے، جس سے روس پر مزید دباؤ بڑھ چکا ہے۔ ان حملوں نے روس کو مزید جارحانہ اقدامات کی طرف مائل کر دیا ہے۔ یوکرین کا 34 ارب ڈالر کا وعدہ، امریکہ کی دفاعی امداد میں عارضی رکاوٹ۔ نیٹو نے یوکرین کے لیے 34 بلین ڈالر کی اضافی امداد کا وعدہ کیا ہے، جو جنگ میں نیا موڑ لائے گا۔ ادھر امریکہ نے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی وقتی طور پر روکنے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ بیک وقت کئی فرنٹس پر مصروف ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں۔ یہ فیصلہ روس کے لیے وقتی ریلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ اس صورتحال میں نیٹو کا کردار مزید اہم ہو گیا ہے۔ روس نے امریکی پیٹریاٹ سسٹم کو بھی نشانہ بنایا، کیف کا ایئرپورٹ اور اسلحہ مرکز تباہ۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی حملے میں اسلحے کی ترسیل کے مرکز اور کسٹم ٹرمینل پر بھی حملہ کیا گیا۔ مقصد یوکرین کی دفاعی صلاحیت کو کمزور کرنا اور یوکرینی امداد کے مرکز کو تباہ کرنا تھا۔ یہ حملے ثابت کرتے ہیں کہ روس اب صرف یوکرین کی افواج نہیں بلکہ ان کے انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ اس اقدام کو امریکہ کے لیے ایک واضح پیغام بھی تصور کیا جا رہا ہے۔ بھارتی جنرل کا انکشاف، ہمیں صرف پاکستان نے نہیں، چین اور ترکی نے بھی نشانہ بنایا۔ بھارت کے ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے تہلکہ خیز بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں صرف پاکستان نے نقصان پہنچایا، حالانکہ ہمیں ترکی، چین اور پاکستان نے مل کر نشانہ بنایا۔ جنرل کے مطابق چین نے بھارت کو ایک لائیو وار لیبارٹری کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ہمیں اب فوری طور پر ایئر ڈیفنس سسٹم کی اشد ضرورت ہے۔ ان کے اس بیان سے بھارت کے اندر سیکیورٹی اداروں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ پاک بھارت جنگ میں چین نے براہ راست بھارت کے خلاف ہتھیار آزمائے، پاکستانی فرنٹ پر استعمال کیے۔ بھارتی جنرل کا کہنا تھا کہ چین نے وہ جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال کیا جو برسوں سے تیار کیے جا رہے تھے، اور ان کا پہلا ٹیسٹ بھارت پر کیا گیا۔ پاکستان کو فرنٹ لائن پر لا کر چین نے بیک اینڈ سے پوری جنگ کو کنٹرول کیا۔ جنرل کے مطابق چین کی طرف سے پاکستان کو جدید ترین میزائل سسٹمز جیسے HQ-19 فراہم کیے گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ صرف بھارت اور پاکستان کے درمیان نہیں بلکہ ایک بڑی اسٹریٹجک سازش تھی۔ بھارت اب اگلی ممکنہ جنگ کے لیے نئے اتحاد اور ڈیفنس شیلڈ حاصل کرنا چاہتا ہے۔
भारतीय फजाइया को भारी नुकसान, राफेल और S-400 भी दुश्मन के वार से ना बच सके। जनरल राहुल सिंह ने इतराफ़ किया है कि भारत के राफेल तैयारे और दीगर मिलिट्री असासे दुश्मन के निशाने पर आए। उनका कहना था कि चीन ने सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान को भारत के तमाम मकामात की हकीकी वक्त की मालूमात फराहम की। यही वजह है कि भारतीय तैयारों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। उन्होंने इस नुकसान को दुनिया की नज़रों से छिपाने का इल्ज़ाम भारत के अंदरूनी अदारों पर भी लगाया। बैनुल अक़वामी अदारे और असला साज कंपनियां अब भारत से शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं। भारतीय खामोशी खतरनाक, कितने तैयारे गिरे, अब तक हकीकत छुपाई जा रही है। भारत अब तक ये वाजिया नहीं कर रहा कि इसके कितने जंगी तैयारे तबाह हुए। सीडीएस और नेवी के अफसरान के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया कम अज कम 3 तैयारों के गिरने की तस्दीक कर चुका है। भारत को डर है कि अगर तैयारों की असल तादाद सामने आई तो रूस, फ्रांस और दीगर असला फराहम करने वाले ममालिक तहकीकात शुरू कर देंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास सबूत मौजूद हैं, वो सिर्फ भारत के इतराफ़ का इंतज़ार कर रहे हैं। रूस ने तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम कर लिया। मास्को में अफगान परचम लहरा दिया गया। रूस ने गैर मामूली इकदाम उठाते हुए अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया है। मास्को में अफगान सफारत खाने पर तालिबान का परचम लहरा दिया गया। सफीर ने दवा के साथ झंडा कुशाई की, जिसकी तस्वीर भी जारी कर दी गई। ये 90 की दहाई के बाद पहला मौका है किसी बड़ी आलमी ताकत ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया है। इससे पहले सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तालिबान को तस्लीम किया था। चीन और रूस का पाकिस्तान का नया सफारती इत्तेहाद, अफगानिस्तान पर मगरिब को धचका। चीन, रूस और पाकिस्तान एक नए इलाकाई ब्लॉक की शक्ल में सामने आ रहे हैं। हालिया दिनों में रूस की तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के बाद चीन ने भी यूरोपीय यूनियन को वाज़ेह पैगाम दिया है कि रूस की यूक्रेन जंग में शिकस्त काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान और चीन पहले ही अफगान अमन अमल में शामिल हो चुके हैं और अब रूस भी मुतहर्रिक नजर आ रहा है। ये पेशरफ्त अमेरिका और भारत के लिए एक बड़ा सफारती सेटबैक तस्वर किया जा रहा है। मगरब की पॉलिसी से तालिबान को तस्लीम ना करने की पॉलिसी अब तन्हाई का शिकार हो रही है। अमेरिका का ईरान से आइंदा हफ्ते दोबारा जोहरी मुज़ाकरात शुरू करने का प्लान। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने दो ज़राए का हवाला देते हुए दावा किया है कि अमेरिका के मशरक़ वस्ता में नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विट्कोफ आइंदा हफ्ते ओस्लो में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी अखबार के मुताबिक मुलाकात के हवाले से हतमी तारीख तय नहीं हुई। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने खबर की सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं की है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी तरजीह है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान रूस के दौरे पर दारुल हुकूमत मास्को पहुंच गए, जहां इनकी रूसी हम मनसब सरगई लारूफ से अहम मुलाकात हुई। इस मौका पर सहाफ़ियों ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा से इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के इम्कानात के बारे में सवाल किया, जिस पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना था कि सऊदी अरब की मौजूदा तरजीह गजा में मुस्तकिल जंगबंदी पर है। गजा में जंगबंदी पर हमास का जवाब 24 घंटे में आ जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में इसराइल के खिलाफ जंग बंदी से मुतल्लिक हमास के फैसले का आइंदा 24 घंटों में पता चल जाएगा। उन्होंने इस तजवीज़ को हतमी पेशकश करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इसके नतीजे में खित्ते में जारी तनाज़े के खात्मे की राह हमवार होगी। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे के रोज़ अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि इस मामले पर सऊदी अरब से भी बातचीत की गई है ताकि मुआहिदा इब्राहिमी के दायराकार को वसी किया जा सके। यह मुआहिदा इनकी साबिका सदारत के दौरान खलीजी ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के हवाले से सामने आया था। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अज़रबैजान में
ECO सरबराही इजलास के मौका पर मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बामानी पेशरफ के अज़म का अदा किया और अहम इलाकाई पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी आलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से आज़रबाईजान के शहर खानकंदी में 17वीं ECO सरबराही इजलास के मौका पर मुलाकात हुई। आलामी में बताया गया कि मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तुर्किया पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात का जामिया जायजा लिया और अहम इलाकाई पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।